Hello students. In this video, we'll be discussing about two things. One is the reasons for the slow growth of export. In the last video, we were discussing about the export promotion measures that were undertaken by the Indian government for increasing the export. And in this video, we'll be discussing about what are the reasons for the still. We know that India's imports are more than its exports, though our share in contribution to the international trade is increasing year by year, but still our export is comparatively less. And we will also discuss about what is exchange rate and what are the regimes of exchange rate. So, moving on to the reasons. The reasons for slow growth of export includes inadequate infrastructure facilities and incentives. So, once you go for starting a business, you know what are the difficulties involved. And that is the main reason why we lack exports, because there is less manufacturing concerns. If taken the case of Kerala, you know that we are a consumeristic state. And when we plan of starting now the situations are changing, but still, but when we are coming forward to start an industry, then a lot of problems creeps in. And that one is the inadequate infrastructure facility and the incentives that the government provides. Then low quality of exportable goods. There is, when you compete in an international market where all the countries are getting a chance to bring their product, then your product needs to be of required quality. അപ്പോൾ ആ റിക്വയർഡ് ക്വാളിറ്റി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് എക്സ്പോർട്ടിൽ കൂടുതൽ ഷെയർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ലോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പോർട്ടബിൾ ഗുഡ്സ്, ദെൻ ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ടബിൾ ഗുഡ്സ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കർട്ടെയിൽ അവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം, ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ പ്രൈസ് ടേക്കറായിട്ട് മാറും. വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ഡിറ്റർമിൻ അവർ ഓൺ പ്രൈസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടബിൾ ഗുഡ്സ് ഇസ് ഓൾസോ എ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാഭകരമാവില്ല. സോ പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഹെസിറ്റേറ്റിംഗ് ടു ഡു സോ. ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് പ്രൊമോഷൻ. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ മെഷേഴ്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹൗ വി മാർക്കറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവായിട്ടൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഒരു കമ്പനി, വെൻ ഇറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് ടു ഗോ ഇൻ്റർനാഷണൽ, വെൻ ഇറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് ടു carry out export, it should be able to provide effective promotion to their product also. So they lack effective promotion. Then time and cost related delays in export. അതും ഒരു bigger problem ആണ്. We incur the cost now, we sell the product abroad and we receive the payment too late. അപ്പോൾ ആ ഒരു time gap between commercializing or monetizing your product, that may create problem to many organizations, and there is so the people will not be interested in exporting it, because there is rather a kind of uncertainty there whether the product will be accepted there or the quality will be enough or sufficient, and when they are going to get the payment back after the regular formalities. Then high competition from foreign countries. Surely that is main problem, because in a domestic market, you need to compete with Indian products alone. So now it's not the situation, because we have opened up our economy, and even in the domestic market, we are facing stiff competition. So that is also a high level of competition from different countries is also facing, is also one of the reasons for less exports. Then tariff and trade policy of developed countries. We know that after the WTO, we entered into different agreements, and there was lifting of tariff barriers and non-tariff barriers, and many regional cooperations were made between countries. And despite all these things, whenever there is political indifferences, the countries, the measure that the countries first adopt is to regulate its trade. See, we are also doing the same thing. When we had problem with China, while China was creeping into our borders in Kashmir,
some parts of Punjab. So the first thing we did was that we were avoiding Chinese products. So though we have signed agreements and we are having free trade, we say that countries are having free trade. Still, so these measures will be, if India can adopt, other countries can also adopt. US, the first thing US was doing was when under the Trump's period, when they felt that China was creating problems, then the first thing they did was they hiked the tariff rates for Chinese products. And China reiterated with the same effort. China also restricted certain import of US-made products. So that is also a main reason why the exports are not increasing. Tariff and trade policy of developed as well as developing countries may change from time to time. So that is also one of the reasons for decrease in export. Now we are moving on to exchange rate. You might be familiar with what is exchange rate. The price of one currency in terms of the other. വേറൊരു കറൻസീൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മുടെ കറൻസീനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി സേ ദാറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വിത്ത് ഡോളർ ഇസ് ദിസ് മച്ച്, വിത്ത് പൗണ്ട് ഇസ് ദിസ് മച്ച്, with dinar is this much. We say like that. So in terms of another currency, we say it is the exchange rate. In finance, an exchange rate is a rate at which one national currency will be exchanged for another. I'm having dollars with me and I want to convert it into rupees. How much rupees I will get for my $2 that I have? So around 140 rupees I may get. I don't know exactly what is exchange rate, nearly 65 or nearing 70. So it is also regarded as the value of one's country's currency in relation to another. അതൊരു വാല്യൂ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. Then speaking about exchange rate regimes, we have two different regimes. That is, one is a fixed exchange rate and the other is floating exchange rate. An exchange rate regime is a way a monetary authority of a country or currency union manages the currency in relation to other currencies and the foreign exchange market. എങ്ങനെയാണോ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി അതിൻ്റെ കറൻസീൻ്റെ റേറ്റ്, എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റെജീം എന്ന് പറയുന്നത്. There are two major types of regimes, that is floating exchange rate and fixed exchange. Fixed exchange rate is also known as pegged exchange rate regime. Coming over to fixed or pegged exchange rate regime, when a country sets the value of its home currency directly proportional to the value of another currency or commodity. രാജ്യം തന്നെ നിശ്ചയിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ RBI ഡിറ്റർമിൻസ് രൂപയുടെ മൂല്യം ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത്ര ഡോളറിന് ഇത്ര കറൻസി കൊടുക്കുക, ഇത്ര റുപ്പീസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. ഫോർ ഇയേഴ്സ് മെനി കറൻസീസ് വർ ഫിക്സ്ഡ് ടു ഗോൾഡ്. ഇത്ര ഗോൾഡിന് സമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗോൾഡ് റോസ്, ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറൻസി ഫിക്സ്ഡ് ടു ഗോൾഡ് വുഡ് ഓൾസോ റൈസ്. പക്ഷേ ബ്രിട്ടൻ വുഡ് കോൺഫറൻസിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡിൽ അതിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിർത്തി. Today, many currencies are fixed to floating currencies from major nations. Major nations-ന്റെ കറൻസീസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. Many countries fix their currency value to the US dollar, the euro, the British pound. Then, developing economies often use a fixed rate system to limit speculation and provide a stable system. Developing countries എപ്പോഴും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. A stable system allows importers, exporters and investors to plan without worrying about currency moves. ഈ ഫിക്സഡ് ആകുമ്പോൾ ആകെ കൂടുതലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് അതാണ്. സ്പെക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും നടക്കില്ല, ഊഹക്കച്ചവടങ്ങൾ നടക്കില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് റേറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിനും ഇമ്പോർട്ടേഴ്സിനും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ് താല്പര്യം. Then, however, a fixed rate system limits a central bank's ability to adjust interest rate as needed for economic growth. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്. ബിക്കോസ് വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം, ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കനോട്ട് ഫ്രീലി ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ഒരു കടിഞ്ഞാണ് ഇടുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഇതും ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതും ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം വരും. Then a fixed rate system also prevents market adjustments when a currency becomes over or undervalued.
കറൻസി ഓവർ വാല്യൂഡോ അണ്ടർ വാല്യൂഡോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആവുന്ന സമയത്ത്. ദെൻ ഇഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓൾസോ റിക്വയർസ് എ ലാർജ് പൂൾ ഓഫ് റിസർവ്സ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ കറൻസി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ പ്രഷർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലാതെ ഈ ഒരു പ്രഷർ വരുന്ന സമയത്ത് ഓവർ വാല്യൂഷനോ അണ്ടർ വാല്യൂഷനോ വരുന്ന സമയത്ത് ഇടപെടണമെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് വി നീഡ്സ് സഫിഷ്യൻറ്റ് റിസർവ്സ്. നമുക്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ്സ് വേണം. ഇപ്പോൾ ഗോൾഡൊക്കെ മാറി ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ്സ് വേണം സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട്. ദെൻ ഓൺലി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഇൻറ്റർവീൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. So that is also a problem with fixed exchange system. Then unrealistic official exchange rate can also lead to the development of a parallel, unofficial or dual exchange rate. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് ദ മോണിറ്ററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ in the country is efficient enough, അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ then it is well and good. അതർവൈസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ് ഒഫീഷ്യലി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ then it is going to create a parallel economy. അല്ലെങ്കിൽ അൺഒഫീഷ്യലായിട്ട് അതിനെ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. Then a large gap between official and unofficial rates can divert hard currency away from the central bank, which can lead to foreign exchange shortages and periodic large devaluations. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഈ അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, സെൻട്രൽ ബാങ്കിലേക്ക് ക്യാഷ് വരില്ല, അവർ വേറെ മീൻസിലേക്ക്, നമുക്കറിയാലോ കള്ളപ്പണം ഒഴുകുന്നതൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചസിന് വേറെ റൂട്ട്സ് അവർ കണ്ടെത്തും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. This can be more disruptive to an economy than the periodic adjustment of a floating exchange rate regime. ഇപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ റുപ്പീസിൻ്റെ സർക്കുലേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മതി. നമുക്കതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഡീവാലുവേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് കറൻസി ആണെങ്കിലും ഡിക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് കറൻസി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് മാർക്കറ്റിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഡിസ്റപ്റ്റീവ്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോയാൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓസ് എ റെജീം where the currency price of a nation is set by the foreign exchange market based on supply and demand relative to other currencies. അപ്പോൾ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ പോപ്പുലർ ആഫ്റ്റർ ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ദ ബ്രിട്ടൻ വുഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. 1944 നടന്നിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടൻ വുഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് ഫെയിലിയറിന് ശേഷം ആണ് ഈ ഫിക്സഡ് റേറ്റിൽ നിന്നും countries they started focusing on floating exchange rate. If the demand for the currency is high, the value will increase. അതാണ് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രൂപ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ, നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്സ് നല്ലോണം കൂടുതലാണ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആൾക്കാർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ കൂടും. ഇഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ഇസ് ലോ, സോ നോ വൺ നീഡ്സ് അവർ റുപ്പീസ്, അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ദിസ് വിൽ ഡ്രൈവ് ദാറ്റ് കറൻസി ടു എ ലോവർ പ്രൈസ്. Then countries do have the ability to influence a floating currency from activities such as buying or selling currency reserves. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇടപെടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കറൻസി തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. വല്ലാതെ ഡിവാല്യൂഡായി പോകുന്നു, വിലയില്ല എന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് വി റെഗുലേറ്റ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, വി ക്യാൻ എൻഗേജ് ഇൻ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് അവർ ഓൺ കറൻസീസ്. ചേഞ്ചിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, യു ക്യാൻ കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്കീംസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം, സോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ അവർ കറൻസി. ആൻഡ് ത്രൂ ഫോറിൻ ട്രേഡ് അഗ്രിമെൻറ്റ്സ്. ഫോറിൻ ട്രേഡ് അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് സോ ദാറ്റ് ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിത്തൗട്ട് എനി താരിഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വി ആർ ഏബിൾ ടു എക്സ്പോർട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒക്കെയുള്ള മെഷേഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ ഇൻറ്റർഫിയർ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ prices. Whether if the price increase or decrease, you can make changes accordingly. So that is about exchange rate and the various regimes. ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഇതാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം, ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും. അല്ലാതെ കുറച്ചെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്, അത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു.